بلوچستان کے مختلف علاقوں میں شدید بارشوں کی وجہ سے سیلابی صورتحال کا سامنا ہے۔ سبی میں گاڑی سیلابی ریلے میں بہہ گئی۔ 4 خواتین سمیت 5 افراد جاں بحق، 2 افراد زخمی ہو گئے۔ لیویز فورس نے امدادی کارروائی میں حصہ لیا۔ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں شدید بارشوں کے باعث سیلابی صورتحال کا سامنا ہے۔ سبی میں گاڑی سیلابی ریلے میں بہہ گئی۔ افسوسناک واقعہ پیش آیا جہاں 4 خواتین سمیت 5 افراد جاں بحق، 2 افراد زخمی ہو گئے۔ لیویز فورس نے امدادی کارروائی میں حصہ لیا۔ بلوچستان میں طوفانی بارشوں سے ندی نالے بے بھر گئے۔ تونسا اور کوہ سلیمان میں ریلے نے تباہی مچا دی، 1 شخص جاں بحق، متعدد زخمی ہو گئے۔ ٹھٹھا میں سمندری پانی نے شہری علاقوں کا رخ کر لیا ہے۔ بلوچستان میں طوفانی بارشوں سے ندی نالے بکھر گئے ہیں۔ تونسا اور کوہ سلیمان میں ریلے نے تباہی مچا دی۔ پری مونسون نے بلوچستان میں تباہی مچا دی۔ سیلابی ریلے ہر شے کو ساتھ بہا لے جانے لگے۔ تونسا اور کوہ سلیمان کے علاقے سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں، جہاں پانی اپنا راستہ بناتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے۔ سنگڑ ندی میں بڑا سیلابی ریلا گزر رہا ہے۔ قریبی علاقوں سے شہری آبادی کو فوری نکلنے کی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ ادھر لوئر دیر میں بھی مونسون بارشوں کے باعث سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ ندی نالوں میں طغیانی ہے جبکہ پانی رہائشی علاقے میں داخل ہو گیا۔ سیلابی پانی نے فصلوں اور باغات کو بھی شدید نقصان پہنچایا ہے۔ بلوچستان اور کے پی کے علاوہ ٹھٹھا میں سمندری پانی نے شہری علاقوں کا رخ کر لیا ہے، جس سے شہری آبادی کے لیے خطرات بھی بڑھ رہے ہیں۔ گلگت بلتستان کے ضلع غزر کے دریا میں پانی کے بہاؤ میں اضافہ ہوا ہے اور اس کے علاوہ ہوپر کے مقام بین الصوبائی سڑک بند ہو چکی ہے۔ ٹریفک کی آمد و رفت معطل ہو گئی ہے۔ سیاحوں اور مقامی افراد کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ گلگت بلتستان کے ضلع غزر کے دریا میں پانی کے بہاؤ میں اضافہ ہو چکا ہے۔ ابھی یہ آپ مناظر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ٹریفک کی آمد و رفت معطل ہو چکی ہے جبکہ سیاحوں اور مقامی افراد کو شدید مشکلات کا سامنا درپیش ہے۔ مونسون کی بارشوں سے نمٹنے کے لیے ضلع انتظامیہ حرکت میں آ گئی۔ گجر نالوں کی صفائی کا کام شروع ہو گیا۔ ہیوی مشینری کی مدد سے نالوں میں موجود فضلے کو نکالا جا رہا ہے، لیکن کراچی کے لیاری نالے کی صفائی کا آغاز نہیں ہو سکا۔ نالا کچرے اور گندگی سے بھر چکا ہے۔ کراچی سے رپورٹ کریں گے زاہد غفار۔ مونسون کی بارشوں سے کہیں نالے بھر نہ جائیں، نقصان سے بچنے کے لیے ضلع انتظامیہ حرکت میں آ گئی۔ 14 کلومیٹر طویل گجر نالے کی صفائی کا کام شروع کر دیا گیا۔ گلبرگ کے گجر نالے سے ہیوی مشینری کی مدد سے نالے میں موجود فضلے کو نکالنے کا کام شروع ہو گیا۔ علاقہ مکین کہتے ہیں نالے صاف کرنے ہیں تو ضرور کریں، لیکن ہمارے ٹوٹے گھروں کی جگہ ہمیں متبادل رہائش گاہ ابھی تک فراہم نہیں کی گئی۔ ہم تو نہیں دیکھ رہے ہیں کیا ملا ہے کیا ملا، ابھی تک تو نہیں مل رہا ہے۔ بولا کہ مکان دیں گے آپ لوگوں کو، ایک پلاٹ دیں گے، وہ پلاٹ تو نظر نہیں آ رہا ہے۔ دوسری جانب کراچی کے لیاری نالے کی صفائی کا آغاز نہ ہو سکا۔ نالا کچرے اور گندگی سے بھر گیا۔ مکینوں کا کہنا ہے صفائی نہ ہوئی تو گندا پانی نالے سے نکل کر گھروں میں داخل ہو جائے گا۔ میں گزارش کرتی ہوں بڑے ہیں یہاں کے، ہم لوگ کے پی پی کے ہیں، کوئی بھی بڑے ہیں، ہماری کوئی مدد کرے۔ یہاں نالا سارا بھرا ہوا ہے، گندا پانی گھر میں آتا ہے۔ محکمہ موسمیات نے کراچی میں اس سال بھی طوفانی بارشوں کی پیش گوئی کر رکھی ہے۔ کیمرہ مین نعمان خان کے ساتھ زاہد غفار، نیو نیوز کراچی۔ کے پی حکومت نے بہت وعدے کر لیے، اب پورے بھی کرو۔ خیبر پختونخوا کے ایڈ ہاک ملازمین بنی گالہ احتجاج کے لیے پہنچ گئے۔ اساتذہ بھی مستقل کیے جانے کا مطالبہ لے کر بنی گالہ کے باہر سراپا احتجاج ہیں۔ اتوار کو 9 بجے سب نے پرامن احتجاج کرنے کے لیے نکلنا۔ احتجاج کرنے والوں کو خود احتجاج کا سامنا۔ عمران خان نے مہنگائی کے خلاف احتجاج کی کال دی تو کے پی کے عوام اپنے مطالبات کے حق میں بنی گالہ امڈ آئے۔ عمران خان کی رہائش گاہ کے باہر دھرنا دے دیا۔ عمران خان نے آج یہ احتجاج کی کال دے رکھی ہے، مگر انہیں احتجاج سے پہلے ایک بڑے احتجاج کا سامنا کرنا پڑ گیا۔ کے پی سے بنی گالہ آئے مظاہرین کا کہنا ہے مطالبات پورے ہونے تک وہ نہیں جائیں گے۔ احتجاج کرنے والوں کا مطالبہ ہے کسی بھی فنڈ کو ختم کیا جائے، بقایا جات اور انکریمنٹس کی ادائیگی کو یقینی بنایا جائے۔ مظاہرین میں اساتذہ کی بڑی تعداد شامل ہے جو کے پی حکومت کی جانب سے مستقل نہ کیے جانے پر سخت نعرہ دکھائی دیتی ہے۔ مظاہرین کو آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس میں شامل تمام تنظیموں کی مکمل حمایت بھی حاصل ہے۔
हमारा एहतजाज जायज, तुम्हारा एहतजाज नामंजूर। पीटीआई अनोखी पॉलिसी पर चल निकली। एहतजाज से पहले एहतजाज, पीटीआई को खुद भी एहतजाज करने वालों का सामना करना पड़ गया। पुरअमन मुजाहिरीन से निमटने के लिए पीटीआई ने अपनी डंडा बरदार फोर्स बुला ली। बनीगाला में केपी से आए असातिज़ा से निमटने के लिए आईएसएफ तैयार। पुलिस की भारी नफरी बनीगाला के बाहर मौजूद। आईएसएफ को कार्रवाई से रोक दिया। इमरान खान मुज़ाकरात करें वरना उनकी रिहाइशगाह की तरफ जाएंगे। केपी के मुजाहिरीन की भी धमकी इस वक्त सामने आई है। न्यूज़ की स्क्रीन पर आप ये मनासिर भी इस वक्त मुलाहिजा कर रहे हैं। हमारा एहतजाज जायज़, तुम्हारा एहतजाज नामंजूर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अनोखी पॉलिसी पर चल निकली है। एहतजाज से पहले एहतजाज, पीटीआई वालों को एहतजाज करने का सामना करना पड़ रहा है। पुरअमन मुजाहिरीन से निमटने के लिए पीटीआई ने अपनी डंडा बरदार फोर्स बुला ली है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे न्यू न्यूज़ के नुमाइंदे शराज अहमद शराजी से। शराज, बताएगा अभी यहाँ पर क्या सूरत हाल है? शराज से एक बार फिर से राब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे। इस वक्त पुलिस की भारी नफरी बनीगाला के बाहर मौजूद है। आईएसएफ को कार्रवाई से रोक दिया गया है। इमरान खान मुज़ाकरात करें वरना रिहाइशगाह की तरफ आ जाएंगे। केपी के मुजाहिरीन ने भी धमकी दे दी। लॉन्ग मार्च में नाकामी के बाद इमरान खान फिर सड़कों पर आने को तैयार हैं। आलमी साजिश भूलकर इमरान खान ने महंगाई को एहतजाज का जवाब बना लिया। लाहौर की लिबर्टी मार्केट में कारकुनों को जमा होने की हिदायत कर दी। इस्लामाबाद के F9 पार्क में भी कारकुनान को बुला लिया। मरियम नवाज ने पीटीआई के एहतजाज को मुनाफिकत करार दे दिया। कहती हैं कि जो कहता था आलू प्याज के रेट पता करने नहीं आया, उसे अचानक सब याद आ गया। पीटीआई एक बार फिर सड़कों पर। आज मुल्क भर में महंगाई के खिलाफ एहतजाज करेगी। इमरान खान मुजाहिरीन से बराह रास्त खिताब भी करेंगे। इमरान खान कहते हैं साजिश से हुकूमत पर काबिज होने वाला लश्कर अपनी चोरी बचाने के लिए कौम का मुस्तकबिल दांव पर लगा रहा है। जालिम जब्र और ताकत से अवाम को अपने हक के लिए आवाज बुलंद करने से नहीं रोक सकती। मरियम नवाज ने तहरीक इंसाफ की जानिब से एहतजाज की कॉल को मुनाफिकत करार दे दिया। ट्वीट में कहा, इमरान खान का महंगाई के खिलाफ एहतजाज दरअसल उनके अपने खिलाफ एहतजाज है। आज मुल्क को जिन पहाड़ जैसे मसाइल का सामना है वो इसी लाडले के पैदा करदा मसाइल हैं। मरियम नवाज ने मजीद कहा, जो बतौर वजीर आजम कहता था आलू प्याज के रेट पता करने नहीं आया, इसको अचानक सब याद आ गया है। इससे बड़ी मुनाफिकत कोई नहीं। 25 मई का भगोड़ा अब अपनी दी हुई महंगाई पर फितना फसाद फैलाना चाहता है। अवाम मुल्की मफाद को चंद हीरों की एवज बेचने की कॉल पर क्यों निकलें? मरियम औरंगजेब ने कहा है, महंगाई, मुआशी तबाही और बेरोजगारी के जिम्मेदारों की कॉल पर कोई नहीं आएगा। जाली अगवा का एक और केस सामने आ गया। जाली अगवाकारों ने खुद को पुलिस एहलकार जाहिर करके शहरी के भांजे को संगीन मुकदमे में पकड़े जाने का बताया। भांजे को छोड़ने के लिए रिश्वत का तकाजा किया। जाली अगवाकारों ने भांजे से बात भी कराई। ऑडियो न्यू न्यूज़ ने हासिल कर ली। शहरी अपनी समझदारी से उनके चंगल में फंसने से बच गया। इन्होंने किस तरह मासूम शहरी को लूटने की कोशिश की, इस हवाले से हम मजीद बात करेंगे न्यू न्यूज़ के नुमाइंदे हमाद असलम से। हमाद, बताइएगा किस तरह से शहरी बच पाया? बिल्कुल, ये जो वाक़यात हैं ये बढ़ते चले जा रहे हैं और जो मुतल्लिका कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं जो शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देने का दावा भी करते हैं, लेकिन बदकिस्मती से वो तमाम सिक्योरिटी इदारे जो FIA, पुलिस, इन नौसरबाज गिरोह को बेनकाब करने में नाकाम दिखाई देता है और शहरी। ठीक है हमाद, हमारे साथ ही रहिएगा। ये जो ऑडियो थी न्यू न्यूज़ ने हासिल कर ली, अपने नाज़रीन को सुनवाते हैं। मैं अली बात कर रहा हूँ, मेरा नाम भी अली है। मसला ये बना रहा जनाब, ये जिन दोस्तों के साथ इधर आया ना फैसलाबाद में, जी जी, इसके दोस्तों की FIR थी 365 की लड़की अगवा की। इनके ऊपर है FIR? नहीं, इनके FIR नहीं है जनाब। वो लड़के में मतलूब थे। आज हमें पक्की मुखबरी और लोकेशन के साथ पता चला लड़के फैसलाबाद आ रहे हैं। जी जी, ये तीन लड़के अरेस्ट हुए हैं। ये एक अली और दोस्त यार दोस्त। जब उनकी मार कुटाई शुरू हुई है ना, ये मेरे फोन में गिर गया, रोने लगे, कह रहा शाह जी मैं देख के सो रहा हूँ। तो देखे अली भाई हमें भी पता चल ही जाता है कौन मुजरम है। हाँ, इसको मैंने साइड पे रखा। मैंने कहा बेटे घर बात करवाएं, रोने लगे, कह रहा शाह जी शरीफ फैमिली है। हाँ जी, अगर वहाँ पे पता चला तो मसला खराब होगा। इसने फिर आपका तारफ करवाया, आपसे बात करवाई है। नहीं, आप फिर ऐसे कहना, फिर कोई मेहरबानी करें आप इनके साथ।
जी मोहतरम, मैं वही बताने लगा हूँ। मसला ये क्रिएट हुआ है ना, जब हमने इनको अरेस्ट किया मुद्दई पार्टी हमारे साथ मौजूद थी। अच्छा। जो लड़की की माँ है ना, वो तो बार बार इसके भी हाथ रख रही थी FIR दें। देखो, जिसकी दी बहन के साथ जाती हो उनकी नजर तो सारा जग ही छोड़ रखा है। मैंने लड़की के चाचू को साइड पे बुलवाया, मैंने कहा देखे आपके कसूरवार मिल गए, इससे हाथ उठाएं, मेहरबानी करें। हाँ जी। उसने ये बात भी है शादी जो हमारा खर्चा हुआ है ना, मोबाइल लोकेशन दिखलवाई और पुलिस की गाड़ियां ले गए। हाँ। ये हमारा खर्चा मंगवा दे, हम इसकी जान बार छोड़ देंगे और बाई रिटर्न स्टाम्प पे लिख के देंगे हमारे केस के साथ इसका कोई ताल्लुक। इसकी बात मैंने 30,000 में फाइनल की है मुद्दई लोगों से। अच्छा, तो क्या कहता अभी जी? वो मैं आपको अपना अकाउंट नंबर दूंगा, जैसे आपके पैसे मिलेंगे मैं यहाँ से स्टाम्प वगैरह क्लियर करवा के इसको गाँव की गाड़ी में जाएंगे। इस हवाले से मजीद बात करेंगे। हमाद असलम हमारे साथ मौजूद हैं। हमाद, कंटिन्यू कीजिएगा और ये भी बताएगा इस तमाम केसेस के हवाले से पुलिस क्या कहती है? बिल्कुल, नौसरबाज गिरोह की गिरफ्तारी के लिए FIA और पुलिस नाकाम दिखाई देती है। पुलिस की तरफ जब शहरी मुतासरीन की तरफ से लाखों रुपए रिश्वत देने के बाद पुलिस से राब्ता करता है तो पुलिस उसको कहती है कि ये हमारा केस नहीं है, ये बल्कि ये FIA का केस है। जब शहरी FIA के डिपार्टमेंट की तरफ रुख करता है तो FIA में आसान जो रास्ता नहीं होता उन तक पहुंचना और एप्लीकेशन देना और फिर FIA की टीम से मिलना, और हर तरफ जो शहरी है उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से नौसरबाज गिरोह आजाद हैं और ये अवाम को, सादा लोग शहरियों को फेक फोन कॉल करते हैं और उनके भांजे भतीजे और कोई भी रिश्ता जाहिर करके नौसरबाजी करते हैं और उनको ट्रैक करने की कोशिश करते हैं कि आपका भांजा भतीजा हमारे पुलिस कस्टडी में है, जबकि वो नौसरबाज गिरोह होता है और उनके जो रिश्तेदार की जो जाहिर करते हैं अपना रिश्ता जाहिर करने के बाद उनसे पैसे बटोरने के हवाले से उनको ट्रैप करने की कोशिश करते हैं। तो समटाइम बहुत से ऐसे मुतासरीन हैं जिन्होंने पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं और वो बच्चे की जान बचाने के लिए कोशिश करते हैं और अपने घर वालों को नहीं बताते, जिनका बच्चा भतीजा भांजा जाहिर करते हैं उनकी फैमिली से राब्ता नहीं करते और फौरी तौर पर अमाउंट ट्रांसफर कर देते हैं। इस हवाले से इनको नियो न्यूज की तरफ से और ये खबरदार किया जाता है ऐसे मामले पर, ऐसी कॉलें मौसूल होने पर फौरी तौर पर मुतलका डिपार्टमेंट से राब्ता किया जाए, FIA से राब्ता किया जाए और जो सिक्योरिटी इदारे उनकी मदद ली जाए, ना कि नौसरबाजों के हाथों वो शिकार हो जाएं और अपने लाखों रुपए जो कीमती सामान है वो ट्रांसफर कर दें और फिर। बहुत शुक्रिया। हमाद असलम अपडेट कर रहे थे। बराह रास्त आपको लाहौर लिए चलेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। कोई भी काम मौसर तरीके से करने का तरीक़ेकार ये होता है कि पूरी कम्युनिटी को, पूरी सोसाइटी को इसमें इन्वॉल्व किया जाए। और मैं आपको हैरानगी होगी कि पिछले 3-4 दिनों में जो 6-7 केसेस रिपोर्ट हुए, एक मुल्तान का केस रिपोर्ट हुआ, उसमें बच्चे के साथ ज्यादती करने वाला उसका अपना कज़न था। लाहौर में जो केस रिपोर्ट हुआ, खातून के साथ ज्यादती करने वाला उसका हमसाया था। इसी तरह एक और ज़िले का केस है, उधर भी हमसाये की तरफ से कार्रवाई की गई। तो ये परेशान कुन है और मैं वालिदैन से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इसमें बहुत मौसर किरदार वालिदैन का है और बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से घरों के अंदर भी ये देखना चाहिए, फैमिली मेंबर्स के हवाले से भी। ये कोई बात नहीं करता, अब ये टाइम आ गया, ये बात करने की ज़रूरत है। हम सब बच्चों वाले हैं कि आप फैमिली मेंबर्स को भी देखें कि किसका क्या रवैया है, किसका क्या ट्रैक रिकॉर्ड है, और बच्चों को बगैर सुपरविजन के, बगैर निगरानी के घर में अकेला ना छोड़ा जाए। और जो खवातीन के साथ जिनसी ज्यादती के वाकयात में इजाफा है, आप देखिए कि जब ज़ैनब का केस हुआ तो एक इमरजेंसी डिक्लेयर हुई, वो केस हाईलाइट हुआ, अल्लाह ताला के फजल से मुल्जिमान तक हम पहुंचे और मुल्जिमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाया गया, और वो भी बंदा हमसाया था, वो मौजूद था उसी लोकेलिटी के अंदर। तो फोरेंसिक लैब की मदद से, सेफ सिटी की मदद से उस केस को हल किया गया। मगर अब जो ये केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, इसमें पूरी सोसाइटी को, पूरी कम्युनिटी को, पूरे माशरे को अपना रोल प्ले करना होगा। और जो कैबिनेट कमेटी ऑन लॉ एंड ऑर्डर के इसको एजेंडे पे रखा गया है, इसमें अवेयरनेस कैंपेन चलानी होगी। अवेयरनेस कैंपेन के साथ साथ स्कूलों में बच्चों को भी तालीम देनी होगी कि उनका किसके साथ कैसा इंटरेक्शन होना चाहिए, यानी कौन सा फैमिली मेंबर है या कौन सा हमसाया है, वो अगर कोई इस तरह की कोशिश करे
تو کیا چیز ہے جو بچے اس کے خلاف کر سکتے ہیں، اور کس کے ساتھ تنہا ہونا ٹھیک ہے، کس کے ساتھ تنہا ہونا ٹھیک نہیں ہے. یہ وقت آ گیا ہے اور ہم اس ڈسکورس کو چینج کرنا چاہتے ہیں. میں آج حکومت پنجاب کی طرف سے اس ڈیبیٹ کو اوپن کر رہا ہوں، کیونکہ شرع میں کوئی شرم نہیں ہوتی، اور اب ہمیں والدین کو بھی یہ تعلیم دینی ہوگی، یہ اویئرنیس دینی ہوگی کہ انہوں نے اپنے بچوں کے تحفظ کے لیے کیا کیا اقدامات کرنے ہیں. یہ ازحد ضروری ہے. اگر کوئی بچہ اسکول جاتا ہے، مدرسے میں جاتا ہے، یا اس کو سودا لینے بھیجتے ہیں، تو کیا وہ اقدامات ہیں جن کے ذریعے وہ انشور کر سکتے ہیں کہ اس بچے کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے. اور دیکھیے جو خواتین کے خلاف جو ہو رہا ہے اور جس طریقے سے جنسی زیادتی کے واقعات میں اتنا اضافہ ہوا ہے، میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ اس میں ایمرجنسی ڈکلیئر کر کے باقاعدہ ایمرجنسی اقدامات کے تحت ہیلپ لائن بھی اسٹیبلش کریں گے، اور قانون کے اندر ترامیم سب سے ضروری ہیں. پچھلی پنجاب اسمبلی میں پیسے لے کر یونیورسٹیز کے چارٹر لائے جاتے تھے، آپ سب واقف ہیں اس بات سے. پنجاب اسمبلی اماجگاہ تھی کہ 3-4 کروڑ روپیہ دیں اور قانون سازی کروا کے کسی یونیورسٹی کا چارٹر منظور کروا لیں. کسی کو فکر نہیں ہوئی کہ پچھلا جو ہم ویمن پروٹیکشن بل لائے تھے، یا ہم نے ملتان میں وائلنس اگینسٹ ویمن سینٹر اسٹیبلش کیا تھا، اس کی تنخواہیں نہیں دی اب تک. اس بجٹ میں ہم نے وائلنس اگینسٹ ویمن سینٹر کو بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے، 4 اضلاع میں اس کے قیام کا فیصلہ کیا ہے. مگر یہ اقدامات کافی نہیں ہیں. ہمیں ہر طور پر قانون میں ترامیم کر کے تو خواتین کے حقوق کا تحفظ کرنا پڑے گا. اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے. سزاؤں میں اضافہ، اور اس کے بعد پروسیکیوشن کو بھی ہم ریویمپ کریں گے کہ کوئی ملزم، کوئی مجرم کسی خاتون یا بچے کے ساتھ جنسی زیادتی کر کے بچنے نہ پائے. چونیا کا کیس ہوا، سڑک پہ ہوا، باپ کو باندھ کے باپ کے سامنے ایک 13 سال کی بچی کو جنسی تشدد کا نشانہ بنایا گیا. تو یہ بڑی الارمنگ سچویشن ہے. اور ہم نے فورینزک لیب کی بھی آج میٹنگ رکھی ہے، جس کے اندر جو ڈی این اے سیمپل آتا ہے اس کی فاسٹ ٹریک بیسس کے اوپر کراس میچنگ کروانا، اور ملزمان کی شناخت کے حوالے سے تمام تر ٹیکنالوجی کو بروئے کار لانا، اس حوالے سے اقدامات کیے جائیں گے. تو یہ انشاءاللہ اس پہ ایمرجنسی ڈکلیئر کریں گے، اور منگل والے دن تمام. صوبائی وزیر پنجاب عطا طاہر کی پریس کانفرنس آپ نے ملاحظے کی. ان کا یہ کہنا تھا کہ خواتین اور بچوں کے ساتھ 4000 سے زائد کیسز رپورٹ ہوئے ہیں.